ধনতেরাসের অফারের দিনগুলোতে রবিবারেও আমরা খোলা আছি। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা। ধনতেরাসের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাস ধন বৃদ্ধি। ৩রা নভেম্বর থেকে ১২ই নভেম্বর পর্যন্ত অফারে আছে প্রতি গ্রাম সোনার মজুরিতে 25%, হীরের গহনায় 15% ও গ্রহরত্নের মূল্যের ওপর 10% ছাড়। ডেইলি লাকি ড্রয়ে 3টি স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্রয়ে 2টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আপনার ঘরের পুরনো গয়নার পরিবর্তে নতুন গয়না এক্সচেঞ্জের সুযোগ। ধনতেরাসের অফারের দিনগুলোতে রবিবারেও আমরা খোলা আছি। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, পিএনবির বিপরীতে আগরতলা ও সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, আসাম। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 7% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়, সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। This is Hializo Matia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Once again, a man fell under a train and lost his life because of the carelessness of a pilot. The name of the deceased is Ramdev Singh from Vaisali area of Bihar. Incident occurred at the Dharmanagar Panisagar Railway Road of Krishnapur 99 Bridge area. A terrible fire broke out at a house of BJP Booth President Madhav Datta on Saturday night. As a result, 2 residential houses were burned to ashes. Incident occurred at Lokhibil Karmakar area of Vishalgarh. Starting from 5th February, no news will be able to telecast through state and country local news channel using cable line. Central Ministry of Information and Broadcasting Department has decided to stop the local news channel except for the satellite channel. As a result, thousands of reporters and cameramen from the state and country are in trouble. A teacher was caught having a sexual relation with a student. The name of the teacher is Ankit Giri, aged 27. Ugly video photos of student and teacher recovered from student's mother.
voluntary blood donation camp and Sisu Mela was organized on Sunday under the initiative of Kalyan Samiti based in Bordewali of the capital. Chief Minister Dr. Manik Saha inaugurated the day's blood donation camp and Sisu Mela. The brother beat and injured his own sister husband. Name of the accused is Jitendra Devarma, whereas the victim is Shamul Devarma. The incident happened on Saturday night at Chanpara area under Mungia Kambi police station. Bringing to you the news of the day. Once again, a man fell under a train and lost his life because of the carelessness of a pilot. The name of the deceased is Ramdev Singh from Baisali area of Bihar. Incident occurred at the Dharmanagar Panisagar Railway Road of Krishnapur 99 Bridge area. Once again, a man fell under a train and lost his life because of the carelessness of a pilot. The name of the deceased is Ramdev Singh from Baisali area of Bihar. According to the sources, it is known that Ramdev Singh was employed as a railway line spanner, which is why they were provided an uniform for their safety. And likewise on Sunday, Ramdev Singh was on his duty with his uniform on. At the meantime, train came from behind and he could not escape even after running for his life. As a result, he died on the spot, said his co-worker Pankal Das Gupta. আচ্ছা আজকে যে একটা রানওভার হয়েছে এটা কিভাবে হয়েছে আপনি কি জানেন কিছু? রানওভার বলতে আমাদের উনি কিমেন বলে উনি পুরো লাইনটা অবজার্ভ করে প্রায় 5-6 কিলোমিটার ওনার এরিয়া। তো এই অনুযায়ী এই ব্রিজের উপর উনি কাজ করছিলেন। তো এমন সময় একটা গাড়ি আসছিল, গাড়ি বলতে ইঞ্জিন, লাইট ইঞ্জিন, শুধু সিঙ্গেল ইঞ্জিন। এই যে ইলেকট্রিফিকেশন হচ্ছে, ইলেকট্রিফিকেশনের কাজ করে এই ইঞ্জিনটা শুধু। তো ড্রাইভারই নিয়ে আসছে, কোনো আওয়াজ নেই, এখান থেকে কমসে কম 300 মিটার দূর থেকে কিন্তু দেখা যায় এই জায়গাটা। আর এই ড্রেস পরে, এই কালারের ড্রেসটা পরেই ওনারা কাজ করেন। আর এই ড্রেসটা দেওয়া হচ্ছে রেলের সেফটির কারণে, যাতে দূর থেকে ইঞ্জিনের ড্রাইভার দেখুক বা কেউ দেখুক, গাড়িটাকে একটু স্লো করবে, হর্ন মারবে, ওরা সাইড হবে, গাড়ি পাস হবে, এরকমই কিছু একটা সিস্টেম। যদি এই ড্রেস না পরে ওরা ডিউটিতে না আসে, ওদেরকে সাসপেন্ড করা যেতে পারে। যদি কোনো কিছু হয়, যদি আজকে যদি এই ড্রেসটা পরা না থাকতো, তাহলে ওনাকে কিন্তু মানে বলা হতো অন ডিউটি বলে ধরা হতো না, এরকম একটা সিস্টেম। তো উনি কি আজকে ড্রেস পরানো ছিল? ড্রেস পরা ছিল, দেখুন ড্রেস পরা আছে ওনার। এই ড্রেস পরা অবস্থায় এত দূর থেকে দেখে ড্রাইভার একটা হর্নও বাজায়নি, কিছু নেই। তারপরে লোকটা এখানে দেখে, আপনারা যদি স্পটটা দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে উনি বাঁচার জন্য দৌড়াচ্ছিলেন, তাই একটু দৌড়ানোর পরই আবার ওনাকে ধাক্কা মেরে গাড়ি বাস চলে গেছে। তো আমাদের একটাই কথা বলা, এই যে এই ড্রেসটা পরে সেফটি ডিউটি করে ওরা, এই ড্রেসের কোনো মানে নেই। আর রেলের বিশেষ করে এই যে ডিপার্টমেন্ট, আমাদের বড় ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের ট্র্যাক মেনটেনার, এই ট্র্যাকটাকে পুরো মেনটেন করে। পুরো ইন্ডিয়াতে এই স্টাফরাই ট্র্যাক মেনটেন করে রাখে, ভালোভাবে গাড়ি চলে, যাত্রীরা যাতে ভালোভাবে চলাফেরা করে, সেই চিন্তাধারা নিয়েই এরা কাজ করে। আর এই কাজ করতে করতেই এরা মারা যায়। এদেরকে রেলের কোনো ডিপার্টমেন্ট, আমি বলবো কোনো ডিপার্টমেন্ট এই রেলের স্টাফদেরকে ভালো করে দেখে না, ভালো চোখে নজরে দেখে না। ওরা যখন ইঞ্জিনে বসে মনে করে ওরা লোকো পাইলট না, ওরা এয়ার পাইলট, কোনো আওয়াজ নেই, কিছু নাই, যেইভাবে পারে যেইভাবে চালায়। কিছুদিন আগে আমিও কাজ করেছিলাম ডিউটিতে, পেশার তোলে, আমার উপরে হামসফর ট্রেন উঠে যাইছিল, সাথে একটা স্টাফ থাকে, আমি বেঁচে গেছি। ওনার বাসা অ্যাকচুয়ালি বিহারে। এখানে উনি চাকরি শুরু থেকে এখানে আছেন, চাকরির আগেও এখানে ছিলেন, চাকরি পেয়েছেন এখন, আর 4-5 বছর ছিল চাকরির। আপনি বলতে চাইছেন যে মানে এটা সম্পূর্ণ মানে এই গাফিলতির কারণে হয়েছে। একটা স্টাফ ড্রেস পরিহিত অবস্থায় ডিউটি করছে ব্রিজের মাঝখানে। এখান থেকে আপনারা নিজে দেখুন, ক্যামেরাটা ওইদিকে একটু দেখুন, এখান থেকে তো পুরো ওপেন এরিয়া, আরামসে দেখা যায় দূর থেকে একটা লোক কাজ করছে। এটা রিফ্লেক্ট করে যে কোনো লোকের দূর থেকে দেখা যাবে একটা লোক আসছে বা কিছু একটা আছে এখানে, তাও দিনের বেলা। মানে কোনো হেলথ নেই ড্রাইভারের, শুধু এই ড্রাইভার না, ম্যাক্সিমাম ইঞ্জিন, ম্যাক্সিমাম মালগাড়ি হোক আর যে কোনো প্যাসেঞ্জার ট্রেন হোক, ম্যাক্সিমাম ড্রাইভারই হর্ন না বাজিয়ে এই রুটে চলাফেরা করে। Later, the higher officials of the railways came to the spot and said that the victim's family will be provided with full compensation. PR কুমার আমাদের স্পটে এসেছিলেন, যেখানে রানওভার হয়েছিল আমাদের এই ট্র্যাক মেনটেনার 3 রামদেব সিং, এবং ওনার আত্মার সদ্গতি কামনা করেছেন উনি।
এবং আমাদের যে প্রবলেম ছিল যেটা মেন রিফিউজ, যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল মেন রিফিউজ, এটাও তিনি খুব তাড়াতাড়ি এটা বানানোর জন্য খুব চেষ্টা করতে বলছেন, প্রমিস করেছেন যে আমি এটা বানিয়ে দেব। এবং ওনার পরিবারের একজনের চাকরি উইদিন 15 ডেজ, আমাদের ডিমান্ড ছিল যে উইদিন 15 ডেজের ভিতরে এটা চাকরি করতে হবে, এক্সগ্রেসিয়া দিতে হবে, যত ফ্যাসিলিটি আছে সব দিতে হবে। উনি রাজি হয়েছেন, উনি বলছেন ওনার নিচের স্তরের যত অফিসার আছে ওদেরকে বলে দেবেন যে উইদিন 15 ডেজের মধ্যে এটা জাজ করে চাকরি দেওয়ার জন্য। একটা অভিযোগ ছিল যে ড্রাইভার চাইলে ড্রাইভারকে উনি বলছেন ড্রাইভারকে পুছতাছ মানে যা ইয়ে হবে, এক্সামাইন হবে, এনকোয়ারি হবে ড্রাইভারের সঙ্গে, এইটাও তিনি প্রমিস করে গেছেন। শুধু কি এই ব্রিজটার মধ্যে করে দেবে নাকি বাকি যে ব্রিজগুলো আছে সেগুলো করে দেবে? আমার সেকশন কুমারঘাট থেকে কলকলিঘাট পর্যন্ত যত সেকশন আছে বড় ব্রিজ 100 মিটার 90 মিটার এগুলো সবে মেনটেনেন্স করে দেবেন, উনি প্রমিস করেছেন। इसमें देखिए 100 मीटर का ऊपर है सर ये चीज। अच्छा सर ठीक है, 90 मीटर वो कैसे आदमी भागा है, इतना भागा है तो फिर भी ड्राइवर देखिए पूरा स्ट्रेट लाइन देखिए सर, कम से कम 300 मीटर होगा, रुक सकता था सर, वो दोनों से छुड़ा है गाड़ी, कोई हॉर्न नहीं दिया, पब्लिक लोग बोल रहे कोई हॉर्न नहीं दिया, नहीं यार इतना भाग रहा है फिर भी 5 मीटर आगे काट दिया उसको, रन ओवर कर दिया। उसका बाद उस एंड के 5 मीटर पहले है। और देखिए सर पेचारतोल पानी सागर, थोड़ा गाड़ी क्लियर कर लो ना, इसको आगे करो, इसको हटा दो, आगे करो। तो हमारा डिमांड है सर, वो हमारा मेन रिफ्यूज जो है सब ब्रिज में लगाना चाहिए, वो कार्ब में मेन रिफ्यूज है सर, पेचारतोल में सब ब्रिज कार्ब में है। चल के देखते हैं इसको, गाड़ी ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खोरांग। A terrible fire broke out at a house of BJP Booth President Madhav Datta on Saturday night. As a result, 2 residential houses were burned to ashes. Incident occurred at Lokhibil Karmakar area of Bishalgarh. According to the details of the incident, a fire broke out at the house of BJP Booth President Madhav Datta, a resident of Lokhibil Karmakar Para area of Bishalgarh, due to an electrical short circuit. As a result, 2 residential houses were burned to ashes. Later, on receiving information about the fire, Bishalgarh Fire Brigade personnel rushed to the spot and brought the fire under control. আমাদের বিশাল ফায়ার স্টেশনে একটা খবর আছে যে কর্মকার টিলাতে একটা ফায়ার করেছে, তো আমরা খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে এখানে আসার পরে দেখলাম যে মাধব দত্ত ওনার বাড়িতে একটা রাবার আছিল ঘরের মধ্যে, ওই ঘরে আগুন জ্বলছে এবং আমরা এসে সঙ্গে সঙ্গে কাজ আরম্ভ করছি, কাজ করে আগুন আয়ত্তে আনছি। কয়টা ঘর পুরা গেছে? একটা করে পুরা গেছে, এটার পাশাপাশি সঙ্গে আরেকটা ঘর আছিল, এটা বাঁচছে, তারপরে এটার মধ্যে হিট লাগছে। কিসের থেকে আগুনের সূত্রপাত? এটা তারা যে কইছে যে এখান থেকে ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট থেকে নাকি আগুনটা হচ্ছে। মানে কি পুরা গেছে কি? এখানে ঘরের মধ্যে কিছু লাকি আছিল এবং রাবার কিছু আছিল। কিছু কি বাঁচানো গেছে না? না, রাবার পুরাই ড্যামেজ হয়ে গেছে। এখন কি আগুন নিয়ন্ত্রণে আছে? হ্যাঁ, আমরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আছি। On the other hand, MLA of the area, Shantadev, rushed to the spot after getting the news of the incident. He spoke to the affected family members. আপনারা দেখতে পেলেন তো আমাদের পূর্ব লক্ষ্মীবিল এলাকায় আমাদেরই কার্যকর্তা মাধব দত্তদের বাড়িতে অগ্নিকাণ্ড ঘটে, তো মোটামুটি ভালোই ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ওনাদের রাবারের একটা ঘরও আছে, এই ঘরে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। আগুন মানে কিরকম ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এখন তো ইনিশিয়াল বলা যাচ্ছে না, ভালোই ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তো তৎক্ষণাৎ ফায়ার সার্ভিস এবং বিশালগড় থানার পুলিশ এবং লোকাল যারা আছে সবাই মিলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ক্ষতি অনেকটাই হয়েছে, বাকিটা দেখা যাবে পরবর্তী সকালে। কিসের থেকে এই আগুনের? এটা মনে হয় শর্ট সার্কিট থেকে হয়েছে। Besides, he spoke to administrative officers, including sub-divisional governors. He later assured compensation to the affected families. Reported by Ashish from Bishalgarh, Chini Khorang. Starting from 5th February, no news will be able to telecast through state and country local news channel using cable line. Central Ministry of Information and Broadcasting Department has decided to stop the local news channel except for the satellite channel. As a result, thousands of reporters and cameramen from the state and country are in trouble. Central government took a decision to close some of the local news channel which telecast fake news, copyright violation and paid news which is run through an unregistered platform service, MSO and LCO.
For this, new guidelines were given by Central Ministry of Information and Broadcasting Department for all the MSO to register for the platform services since from the last 30th of November, and Central gave a time for 12 months for the registration, but the deadline for registration was up to 1st December 2023. But the multi-system operators from the state as well as country did not take any initiatives for the registration as ordered by Central Ministry of Information and Broadcasting Department. As a result, Central Ministry of Information and Broadcasting Department has decided to close down all the local news channels from the state and country from 5th February except for the channel run by satellites. No news will be able to telecast through state and country local news channel using cable line. However, numbers of people are working in local news channels for their living. However, if these local channels are shut down by the central, thousands of people working as reporters, anchor and cameramen will lose their job and they will be in the street. Which is why all the journalists from the state and country are in a great trouble. Likewise, there is also a bad news for those who are thinking to telecast their news through YouTube and Facebook because soon after all the local channels are closed down. A strict action will be taken against those who upload fake news and copyrights through a social media platform. On the other hand, all the officials of the local news channel sat on a press meet at Agartala Press Club on Sunday afternoon to bring out the solution of these problems. Later, officials of the news channel also spoke with the Chief Minister Dr. Manik Saha. Likewise, speaking with Central Minister Pratima Bhumik, former State Chief Minister MP Biplab Kumar Deb and MP Revati Tripura, officials of local news channel decided to meet with the Minister of Central Ministry of Information and Broadcasting Department Anurag Singh Thakur. And for that, after a few days, all the officials of the local news channel will be heading towards Delhi. Bureau Report, Chini Khorang. A teacher was caught having a sexual relation with a student. The name of the teacher is Ankit Giri, aged 27. Ugly video photos of student and teacher recovered from student's mother. Teacher is known as the guardian of the students in school. All of the responsibilities fall on the teacher to show a right path to the students. But some of the teachers have stooped to a low level, like harassing the students and so on. Likewise, an incident came up recently. A teacher was caught having a sexual relationship with his own students. It is known that this teacher has been having a sexual relation with a student since class 9. The name of the teacher is Ankit Giri, aged 27. This information was given by North District SP Bhanupada Chakraborty. একজন গৃহশিক্ষক যার নাম হলো অঙ্কিত গিরি, বয়স 27 ইয়ার্স। উনি একজন ছাত্রীর সঙ্গে, যে মাইনর, ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার এবং শ্লীলতাহানি করেছে। তো মেয়েটা খুব মেরিটোরিয়াস ছিল, তো মানে শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতনা করেছে অ্যাজ পার এফআইআর। তো অ্যাকর্ডিংলি আমরা একটা ওমেন পিএস একটা কেস হয়েছে, যেটা নাম্বার 2/24। এটার মধ্যে পোস্টবুক আছে, শ্লীলতাহানি আছে এবং মেয়েটাকে ধমক দেওয়া হয়েছে, চিটিং করা হয়েছে, এগুলো সব কিছু লাগানো হয়েছে। তো আসামি অ্যারেস্ট এবং অন্যান্য যা লিগাল প্রভিশন আছে সবগুলো আমরা করা হচ্ছে। আশা করি মেয়েটা জাস্টিস পাবে, আমরা সঠিক তদন্ত করব। On the other hand, ugly video photos of students and teacher recovered from students' mother. Bureau Report, Chini Khorang. Voluntary blood donation camp and Sisu Mela was organized on Sunday under the initiative of Kalyan Samiti based in Bordewali of the capital. Chief Minister Dr. Manik Saha inaugurated the day's blood donation camp and Sisu Mela. আমাদেরকে অর্থ এবং পরামর্শ দিয়ে উনি সবসময় আমাদের পাশে থেকেছেন। Under the initiatives of Kalyan Samiti, voluntary blood donation camp and Sisu Mela was organized on Sunday at Bordewali of the capital. Chief Minister Dr. Manik Saha inaugurated the day's blood donation camp and Sisu Mela. Apart from Chief Minister Dr. Manik Saha, AMC Mayor Deepak Majumdar, prominent philanthropist Sanjay Saha and others were present on the occasion. Speaking at the event later, the Chief Minister said that clubs play an important role in their respective areas. Clubs have to earn people's trust by working with neutrality.
আমরা দেখেছি কোভিডের সময়ে ক্লাবের ভূমিকাও আমরা দেখেছি। ক্লাব যেভাবে সামনের দিকে এগিয়ে এসছে সেটা সত্যি মানে ধন্যবাদের যোগ্য, এবং ধন্যবাদ দিলে কমই হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যখন আহ্বান করলেন যে যারা ফ্রন্ট রানার, যারা এই কোভিড মোকাবেলার জন্য, বিশেষ করে যারা ডাক্তাররা আছেন, যারা স্বাস্থ্যকর্মীরা আছেন, ইভেন অন্যান্য যারা এই কোভিড মোকাবেলার জন্য আরক্ষা দপ্তর থেকে সবাই সাহায্য করেছেন, সবারকে যে ওনাদেরকে সম্বর্ধনা দেওয়ার যে আহ্বান উনি রেখেছিলেন বিভিন্নভাবে, সেগুলো কিন্তু সমস্ত ক্লাব, সামাজিক সংস্থা তারাও কিন্তু পালন করেছেন। আমরা 70 দশকে আমরা দেখেছি ক্লাব সংস্কৃতি, সব জায়গায় আমরা দেখতাম তখন মানে অস্ত্রের ঝংকার আমরা দেখতাম। এখন কিন্তু সেই জিনিসগুলো আর নেই। এখন যে কোনো ক্লাবে গেলে আগে একটা চিন্তা ভাবনা থাকতো, ওই ক্লাবে যে যাব ওই জায়গায় তো একটা অস্থিরতার পরিবেশ। এখন আমি যে কোনো জায়গায় যাই দেখি মেয়েরা, আমাদের যারা মারা আছেন, বোনেরা আছেন, তারা কিন্তু এখন ক্লাবের সাথে যুক্ত হচ্ছেন। এতে করে বোঝা যায় যে সমাজ, আমরা পরিবর্তনের কথা বলি এবং আমি বারবার সব জায়গায় একটা কথাই বলি, যখন আমাদের 50% পপুলেশন, প্রায় আমাদের পপুলেশনের 50% হচ্ছে মহিলারা, তারা যদি যুক্ত হয় তাহলে সমাজের পরিবর্তন হতে বাধ্যই। এবং এখানেও আমি সেই দৃশ্যটা আমি এখানে দেখছি, এবং আমাদের সরকার, আমরা সেই দিশায় চলছি। মহিলা সশক্তিকরণের কথা আমরা বলছি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিও সেটা বলেন, আমরাও সেই দিশায় চলছি। এবং মহিলারা যখন ক্লাবের সাথে যুক্ত হবে, সত্যিই ওই অত্র এলাকার সমস্ত পরিবেশেই পাল্টে যাবে। আজকে এখানে যারা শিশুরা এসছে, আমি বলবো ওরা অঙ্কুরোদ্গম হচ্ছে, ওদেরকে ঠিকভাবে লালন পালন যদি করা যায় তাহলে ওরা প্রপারলি বেড়ে উঠবে। এবং এই যে ক্লাবের এই যে সংস্কৃতির আয়োজন, তাতে করে আমাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং পরম্পরা সেটা কিন্তু বজায় থাকবে। এবং ইতিহাস, আমাদের দেশের জন্য যারা বলিদান হয়েছেন, আমাদের যেসব কাহিনী আমাদের ভারতবর্ষে আছে, সেই কাহিনীগুলো ওনাদেরকে যদি আমরা এই বাচ্চাদের মধ্যে আমরা বলতে পারি, তাহলে মানসিক বিকাশ ঘটবে, ওদের মধ্যে উৎকর্ষতা সেটা ডেভেলপ করবে। After the inauguration ceremony, Chief Minister along with other guests toured the blood donation camp and encouraged voluntary blood donors. Reported by Prana from Agartala, Chini Khorang. The brother beat and injured his own sister husband. Name of the accused is Jitendra Devarma, whereas the victim is Shamal Devarma. The incident happened on Saturday night at Chanpara area under Mungyakami police station. Man injured by his own wife's brother. The incident happened on Saturday night at Chanpara area under Mungyakami police station. According to the details of the incident, Shamal Devarma, a resident of Banshipara area under Mungyakami police station, went to a shop at Chanpara area to buy some items on Saturday night. After reaching there, a man named Jitendra Devarma of the area suddenly attacked on him, and he was seriously injured. Later, the locals rescued him and took him to Telemura Hospital. Meanwhile, the victim, Shamal Devarma, said that the accused, Jitendra Devarma, is his brother-in-law. এই সোমবারটি যাওয়ার পরে আমি আমার বাচ্চার লেগে মানে জিনিসটা লয়ে গেলাম, খাবার টাউন কিছু লয়ে গেলাম, লোনের পরে আমার মারছে আর কি। কেডা? জিতেন্দ্র দেববর্মা। কেরে কেরে মারছে এটা তার বুঝবো, এটা তো আমি কেরে মারছি এটা তো আমি কইতে পারলাম না। আপনার নাম কি? আমার নাম শ্যামল দেববর্মা। কোন জায়গায়? বাড়ি বংশীপাড়া। তো ছনপাড়া কেড়ে গেছিল? সোনবাড়ি পার হয়ে যাওয়ার লাগে আমার বাড়িটা। আচ্ছা, এই জায়গাটা আমার বিয়ে আছে। কোন রাত থেকে বাড়ি যেতেছিল? আমি চাকমাঘাটে যাইতেছি। মানে আপনি বংশীপাড়া যাওয়ার আগে ছনবাড়িতে মারছে। কারণ কি লেগে মারছি যেটা আমি করছিলাম। থানায় কেস করছেন বা থানায় জানিয়েছেন? থানাতে কালকে রাত্রে জানানো হয়েছে। আমি এখান থেকে যদি ব্যবস্থা হয় তখনই কেস করবো আমি। কেডা মারছে? কেডা মারছে? জিতেন্দ্র দেববর্মা। কি করে? বেটা এমনি
এমনি তো যারা গাড়ি চালায় আর কি। আচ্ছা, এই মারার পেছনে কোনো রাজনীতি বা অন্য কিছু রাজনীতি পদক্ষেপ মারছেন না কি লাগে মারছে তো আমি করতাম না। কোনো না কোনো একটা ইস্যু তো থাকবো মারার পেছনে, শুধু তো একজন মারতো না। আমি কথা হচ্ছে এটা 2 বছরের আগে আমার বাড়িতে আমার পরিবারের সঙ্গে কিছু আসলো, ঝামেলা আসলো, আর ওখানে যেটা মারছি এটা আমার শালা লাগে আর কি। আর বাড়িতে ঝগড়া হওয়ার পরে এটা 2-3 বার বিচার হয়েছি, এবং গেছিলাম বাড়ি, এখানেও আমার বাচ্চা আছে, বাচ্চারা খাওয়ান লাগে আমি গেলাম আর কি। It is also known that Shamal Devarma was married to Jitendra Devarma's sister a few years back, but due to family problems, Shamal's wife is currently living elsewhere with her child. Reported by Hiran Moy from Telemura, Chini Khorang. Now, it's time for a short break. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. দিদি লাখপতি ত্রিপুরার অগ্রগতি। ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন, গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক আয়োজিত 18 আঞ্চলিক সরস মেলার শুভ উদ্বোধন 29 ডিসেম্বর 2023 হাপানিয়ার আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে। 12 দিন ব্যাপী আয়োজিত এই মেলায় আপনাদের সবার সাদর আমন্ত্রণ। पानी सारे गा सारे पा मा गा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। Welcome to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. Once again, a man fell under a train and lost his life because of the carelessness of a pilot. The name of the deceased is Ramdev Singh from Baisali area of Bihar. Incident occurred at the Dharmanagar Panisagar Railway Road of Krishnapur 99 Bridge area. A terrible fire broke out at a house of BJP Booth President Madhav Datta on Saturday night. As a result, 2 residential houses were burned to ashes. Incident occurred at Lokhibil Karmakar area of Vishalgarh. Starting from 5th February, no news will be able to telecast through state and country local news channel using cable line. Central Ministry of Information and Broadcasting Department has decided to stop the local news channel except for the satellite channel. As a result, thousands of reporters and cameramen from the state and country are in trouble. A teacher was caught having a sexual relation with a student. The name of the teacher is Ankit Giri, aged 27. Ugly video photos of student and teacher recovered from student's mother. Voluntary blood donation camp and Sisu Mela was organized on Sunday under the initiative of Kalyan Samiti based in Bordowali of the capital. Chief Minister Dr. Manik Saha inaugurated the day's blood donation camp and Sisu Mela.
The brother beat and injured his own sister husband. Name of the accused is Jitendra Devarma, whereas the victim is Shamul Devarma. The incident happened on Saturday night at Chanpara area under Mungyakami police station. Bringing to you the news of the day. Body of a woman was abandoned at the hospital after she died on Saturday. The name of the deceased is Kanak Prabha Paul. Incident occurred at Bishalgarh Sub-Divisional Hospital. Body of a woman was abandoned at the hospital after she died on Saturday. The name of the deceased is Kanak Prabha Paul. Incident occurred at Bishalgarh Sub-Divisional Hospital. According to the details of the incident, Kanak Prabha Paul was sick and she was brought to Bishalgarh Hospital for treatment. Unfortunately, she died on Saturday, failing all the efforts of the doctors. Later after her death, family of Kanak Prabha Paul went to inform the women's police of Bishalgarh, but they find the police asleep. And then they went back to the hospital and wait for the police. But as the police did not arrive at the hospital, they left the dead body of Kanak Prabha Paul and went home. বিষয়টা হলো কালকে যখন আমরা হসপিটাল থেকে থানাতে যাই, ওমেন পুলিশ স্টেশনে যখন যাই, না বডিটা বাড়িতে আনছো পরে কি হয়েছে? বডিটা তো বাড়িতে আনছি পর যখন হসপিটাল আনছি তখন ডাক্তার চেক আপ করছে, চেক আপ করে সেটা কইতেছে মৃত। তো সঙ্গে সঙ্গে তাই তো তাই স্বামী সার্ভিস হোল্ডার ছিল, তো পেনশন পায়, তো ডেথ সার্টিফিকেট তো বাইরেই করতে হইব। তো এই ডেথ সার্টিফিকেট বাইর করতে গেলে ডাক্তার কইছে পোস্টমর্টম করতে হইব, পোস্টমর্টম না করে তো দিত না। তো সঙ্গে সঙ্গে গেলাম থানাতে। কোন থানাতে? বিশালগড় ওমেন পুলিশ স্টেশন। আচ্ছা। তো এই ওমেন পুলিশ স্টেশনে যখন গেছে তখন তারা ঘুমন্ত অবস্থায় আসলো, অনেকক্ষণ প্রায় ঘুমন্ত অবস্থায় আসলো। তো তারপরে বাধ্য হইয়া হসপিটালের লোকই গেছে বিশালগড় পিএসএ। পিএসএর থেকে আমি সহ গেছি, গিয়ে সেটা তার লোক কথাবার্তা কয়ে এসে আবার আইলাম এখানে। অনেকক্ষণ ডাহাডাহি করে এসে তারপরে উঠছে। এও আমার কিতা জানি কয় ইউনিফর্ম পরে আসতো না, আউটড্রেস পরে এসেরা তারা মানে ইয়েটা করছে। সব কিছু লেখা টেখা সেটা যখন কইছে যে এই আজকের কথা কইছে যে পোস্টমর্টম হইব, তো এই পোস্টমর্টম যে হইব কইছে। তারপরে আমি কইলাম যে এই অবস্থা ডেড বডিটা কই রাখতাম, ডেড বডি তো হিসাবে মানে মর্গে রাখতে হয়। কইছে ঠিক আছে যে আপনারা গিয়া দেখেন, হসপিটাল কর্তৃপক্ষের কথা কইয়ে সেরা দেখেন মর্গে রাখেন নাকি হসপিটালে বিক্রি রাখেন, ঠিক আছে। তুই এরপর তার লগে লগে আইলাম, সেটা তারা তো আসলো, গার্ড আসলো, গার্ডের লোকে কথাবার্তা কইলাম। বডিটা কালকে মর্গে নিছে না? না, মর্গে নিছে। এই সারা রাত কই ফালাই রাখছে? বাইরে? এই তো সারা রাত বাইরে না, হসপিটালের বারিন্দাত? হ্যাঁ, বারিন্দাত আছে। মানে হসপিটাল মানে কর্তৃপক্ষ এটা আর মর্গে ঢোকাইছিল না? না, বডির এইভাবে বাইরে আসলো। হসপিটাল কর্তৃপক্ষ তো থানাতে গিয়ে সেটা যখন পিউন বুক আর অ্যাপ্লিকেশনটা দিয়েছে তখন তো হসপিটালের কর্তৃপক্ষের কাজ শেষ, ডাইরেক্ট কইছে। এরপর পুলিশ রাত্রে আইছে না? না, পুলিশের রাত্রে আইছে না। এরপরে দায়িত্ব তো পুলিশের দায়িত্ব, পুলিশ তো আর আইলো না। তো এরপরে আর আমরা কি করব? Meanwhile, locals condemn the action of Bishalgarh police in view of the incident. Reported by Ashish from Bishalgarh, Chini Khorang. Candidates who applied for the recruitment of firemen and drivers of the Fire Service Department protested in front of Chief Minister's official residence on Sunday, demanding the result of the job examination. In the month of April 2022, the notification was published for the recruitment of 304 firemen and 25 drivers in the Fire Service Department. Next time a physical examination is taken. Then in the month of December, 1,476 people who passed the physical test were taken for the written test. It has been a long time. Till now, their written exam results are not declared. As a result, job seekers protested in front of the Chief Minister's official residence on Sunday, demanding the result of the job examination. 2023 সালের জানুয়ারি মাসের 8 তারিখ ফায়ার সার্ভিসের রিটেন এক্সাম দিয়েছি। আজকে 2024 সালের আজকে ফেব্রুয়ারি মাস, প্রায় 1.5 বছর কাছাকাছি হয়ে গেছে। আমাদের ফায়ার সার্ভিসে এখনো পর্যন্ত কোনো রিটেনের ফল প্রকাশ হচ্ছে না। আমরা সিএম স্যারের সাথে দেখা করতে এসেছি, কিন্তু ওখান থেকে আমরা কোনো রিপ্লাই পাচ্ছি না। আমরা শুধু আজকে আসিনি, আরও অনেকবার এসেছি, কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত কোনো আশার আলো দেখতে পাচ্ছি না। এই জন্য আমরা সিএম স্যারের বাড়ির সামনে আজকে এসেছি। আজকে কি কথা বলেছেন? না, কথা বলতে পারিনি, কারণ আমরা কথা বলবো কিভাবে? আমাকে চান্সই দিচ্ছে না, আমাদের কথা বলার জন্য আমাদের চান্স দিচ্ছে না, কিভাবে কথা বলবো? ঠিক আছে, আমরা আসলে আমাকে পুলিশে দূরেই দিই,
তাহলে আমরা কীভাবে কথা বলবো? ভাই 1.5 বছর হয়ে গেছে, এখন পর্যন্ত রিটার্নের কোনো রেজাল্ট পাচ্ছি না আমরা। আমার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের এটাই অনুরোধ, আমাদের রিটার্নের ফলাফল যাতে অতি শীঘ্রই পাবলিশ করা হয়। এই যে রিক্রুটমেন্ট প্রসেসটা ছিল, এটা কি বাতিল করা হয়েছে না? না, এটা বাতিল হয়নি, এটা চলছে। এটা চলছে, কিন্তু কবে নাগাদ আমাদের অফার ছাড়বে আর কি হবে এটা পাবলিশ হবে, এখন আমরা কিছু খবর পাচ্ছি না। রিটার্ন এক্সাম হয়েছে, প্লাস ফিজিক্যাল হয়েছে, ঠিক আছে, কিন্তু ভাইবা কবে হবে আর কোনো খবর পাচ্ছি না, ঠিক আছে। আমরা 2022 জানুয়ারি মাসে আর ডিসেম্বর মাসে আমরা রিটার্ন এক্সাম দিয়েছি, ঠিক আছে। এক্সাম দেওয়ার পর আমরা ভাইবার প্রসেসের কোনো চালু করছে না, ঠিক আছে। কতগুলি পোস্ট ছিল এবং আপনারা কতজন সিলেক্ট হয়েছিল? 304 জন। ড্রাইভার 329 পোস্ট ছিল। টোটাল কতগুলি পোস্ট ছিল? 304টা ছিল ফায়ারম্যানে আর 25টা ছিল ড্রাইভারে। আর মোট কোয়ালিফাই করেছে 1796 ফায়ারম্যান। আপনারা মানে রিটার্ন পরীক্ষা এবং ফিজিক্যালি কোয়ালিফাই করেছেন? রিটার্নে এখনো রেজাল্ট দেয়নি, রিটার্নে কতজন কোয়ালিফাই দিয়েছে এটা ফিজিক্যালি কোয়ালিফাই? 1796। কত সালে দিয়েছেন? 2023 সালের 8 ডিসেম্বরে, জানুয়ারি 8 তারিখ দিয়েছি। 2022 সালে ফিজিক্যাল দিয়েছি আর রিটার্ন দিয়েছি 2023 সালে। আর 2022 সালে নোটিফিকেশনটা কবে? নোটিফিকেশন 2022 সালে এপ্রিল মাসে নাগাদ নোটিফিকেশনটা দিয়েছে। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. On the occasion of Kavi Nazrul Islam 125th birth anniversary, statewide preparatory meeting 2024 was held at Agartala Press Club on Sunday. The program of Kavi Nazrul Islam 125th birth anniversary was attended by MC Mayor Deepak Mazumdar and other officials. On this day's program, many workloads for the state were taken up. কবি নজরুল ইসলামকে স্মরণ করা বা শ্রদ্ধা জানানোর জন্য একটা আগরতলা শহরে একটা রাস্তাকে বা শ্রমিককে ওনার নামে নামাঙ্কিত করার প্রস্তাব রাখা হয়। এটার সঙ্গে আমি সমর্থন করি, কিন্তু এখন কমিটি থেকে বলতে হবে কোন রাস্তাটা। কারণ আগরতলা শহরে এমনিতেই মেইন রাস্তাগুলি অলরেডি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামে নামাঙ্কিত করা হয়েছে। আমরা আগে সরকারের মতন চিন্তা ভাবনা নাই, যখন আসলে মনে হলো একটা ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে আরেকজন ব্যক্তির নামে এটা করে অনুমোদন দিলাম, দেখালাম রাজ্যবাসীকে। এই সেই নীতিটা আমাদের সরকার তৈরি। তো আমরা আপনাদের যে কথা থাকবে, আমি আশা করব নজরুল ইসলাম নামে স্মরণী বা শ্রদ্ধা করার জন্য একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বা স্মরণীকে বের করে নেওয়া, সেখানে মানুষের চলাচল বা সবাই দেখা যাবে বাইরে থেকে লোক আসবে, রাস্তাটাও ব্যবহার করে এই রাস্তা নাম ওনার মধ্যে রাখা উচিত। যেহেতু প্রস্তাবটা আমার মনে হয় কমিটি আছে, এটা কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে নামাঙ্কিত করার দেওয়া হয়। আমি যেহেতু এই কমিটি আমাকে চেয়ারম্যান করা হয়েছে বা আমার দায়িত্ব আছে শহরে বা সারা পৃথিবী বিখ্যাত আমাদের কাজী নজরুল ইসলামের একটা নামক রাস্তা অবশ্যই হওয়া উচিত। কিছু কিছু জায়গায় আমার স্টেট আছে, এখানে প্রস্তাব করা হয়েছিল যে আবদ্ধ স্টেট বানানোর জন্য। তো এটা আপনি জেনে নেবেন যে নজরুল যেখানে যারা নজরুল অনুরাগী, নজরুল প্রেমী বা নজরুল গবেষক বা নজরুল ইসলামকে যারা ভালোবাসেন, শ্রদ্ধা করেন, তারা কিন্তু এই কমিটির আগেও বিস্কৃত পারে, যিনি মাননীয় বিচারপতি হাইকোর্টে উনি কিন্তু একটা প্রস্তাব ওনার আগে ওনার পরিবার থেকে দেওয়া হয়েছিল একটা স্কুলনিতে একটা স্ট্যাচু তৈরি করা বা বসানোর জন্য। পরবর্তী সময়টা আমাদের ভারত বাংলা মন্ত্রী সংসদে যৌথ সভায় এটা আলোচিত হয়েছে এবং এটা একটা প্রস্তাব রাখা হয়েছে। আমরাও আমিও এটা আমরা মিশর কর্পোরেশনের কাউন্সিল মিটিং আমরা আলোচনা করেছি এবং এটা অনুমোদন কিন্তু হয়ে গেছে। আমরা এই প্রোগ্রামের আগে এটা আমরা প্রতিস্থাপন করবো, এটা পরিষ্কার যে নজরুলের স্টেজও এই শহরে হবে। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Mega Health Camp was organized at Batapukur Nivedita Sangho Club in the capital under the initiative of State BJP's Dr. Shell and Ma Usha Charitable Trust on Sunday. A total of 35 doctors of allopathy, Ayurvedic and homeopathy provide free services in the camp. Besides, free blood tests and free medicines are provided to the patients who come to the camp. Dr. Sushant Roy said that about 300 people receive medical services from this day's camp. নমস্কার, আমি ডাক্তার সুশান্ত রায়, মা উষা চ্যারিটেবল ট্রাস্টের সেক্রেটারি। আজকে 4 ফেব্রুয়ারি আমরা নবোদয় নিবেদিতা সংঘ
যেটা বাপুজি স্কুলের সামনে অবস্থিত। এখানে ওনাদের উদ্যোগে এবং আমরা মা উষা চ্যারিটেবল ট্রাস্ট এবং ডক্টর সেল বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশের প্রচেষ্টায় আমরা এখানে একটা মেগা স্বাস্থ্য শিবির করছি। এই শিবিরের মধ্যে বিশেষত্ব হচ্ছে আমরা এখানে অ্যালোপ্যাথি, আয়ুর্বেদিক, হোমিওপ্যাথি, ডেন্টাল এবং চক্ষু রোগের সব বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ উপস্থিত হয়েছেন। আমরা সকাল 9:30 ঘটিকায় থেকে এখানে ক্যাম্প শুরু করেছি। এখানে বেশ সাড়া পাচ্ছি সকাল থেকে। আমি এখানে রুগীরা আসার পর প্রথমে আমরা বিনামূল্যে রক্ত পরীক্ষা করা হচ্ছে, যেখানে র্যান্ডম ব্লাড সুগার, এছাড়া প্রয়োজনীয় যে অন্যরা লিপিড প্রোফাইল, ইউরিক অ্যাসিড এগুলো করা হচ্ছে, প্রয়োজন অনুসারে করা হচ্ছে। এছাড়া এখানে রক্ত পরীক্ষা করার পর যারা যেই বিভাগে দেখাতে চান, বিভিন্ন বিভাগের ডাক্তার আছেন, ওখানে ডাক্তারদের পরিষেবা নেওয়া হচ্ছে এবং পরিষেবা করার পর আমরা সব বিভাগেরই অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদিক সব বিভাগেরই ওষুধের পর্যাপ্ত পরিমাণ ওষুধ আমরা এনেছি, সবাইকে দেওয়ার চেষ্টা করছি। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি নিবেদিতার সঙ্গে সমস্ত সদস্যদের যারা ওনাদের চেষ্টা করছে। এছাড়া আমি এলাকার সমস্ত ওনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ওনারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সকাল থেকে আমাদের সাথে এখানে রুগী দেখাতে আসছেন এবং ভালোভাবে পরিষেবা আমরা দিতে পারছি। এবং এই যতক্ষণ রুগী থাকবে আমরা ততক্ষণ এই পরিষেবা দেব এবং আগামী দিনেও আমরা মা উষা চ্যারিটেবল ট্রাস্ট এবং ডক্টর সেল বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশের পক্ষ থেকে ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমরা এই ধরনের ক্যাম্প করে আছি, আগামী দিনেও আমরা করতে থাকব। ধন্যবাদ। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। संकल्प ही साहस, संकल्प ही सेना, संकल्प ही ज्योति, संकल्प सवेरा। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে গত 1 দশকে ত্রিপুরা অনেক কিছু অর্জন করেছে এবং নতুন সংকল্পের সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। अब त्रिपुरा में विकास का डबल इंजन परिणाम दे रहा है। मुझे त्रिपुरा की जनता के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। विकास की गति को हम और तेज करेंगे। এমনকি স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ কৃষক মহাজনদের কাছ থেকে ব্যয়বহুল সুদের হারে ভুগছিল। সংকল্প ছিল কৃষকদের অর্থনৈতিক মুক্তি। আজ কিষাণ সম্মান নিধি দ্বারা ত্রিপুরার 2 লক্ষেরও বেশি কৃষক আর কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে 1.5 লাখ কৃষক ঋণের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাচ্ছে। 1 দশক আগে পর্যন্ত ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষের নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা বীমা ছিল না। সংকল্প ছিল আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ানো। আজ ত্রিপুরায় প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা 10 লক্ষেরও বেশি জনধন অ্যাকাউন্টধারীকে ব্যাংকিংয়ের সাথে সংযুক্ত করছে। আজ 3,80,000-এরও বেশি ত্রিপুরাবাসী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা থেকে, 10 লক্ষেরও বেশি ত্রিপুরাবাসী সুরক্ষা বীমা যোজনা থেকে এবং 1,90,000-এরও বেশি সুবিধাভোগী অটল পেনশন যোজনার মাধ্যমে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। একটা সময় ছিল যখন ত্রিপুরার লক্ষাধিক দরিদ্র মানুষ তাদের ঘরের জন্য আকুল ছিল। সংকল্প ছিল তাদের জন্য একটি বাড়ি নির্মাণের। আজ ত্রিপুরায় আবাসন যোজনার মাধ্যমে 3 লক্ষেরও বেশি পরিবার তাদের নতুন বাড়িতে গর্বিতভাবে বসবাস করছে। একটা সময় ছিল যখন রাজ্যের মহিলারা উনুনের ধোঁয়ায় জীবন উৎসর্গ করতেন। সংকল্প ছিল তাদের জীবন ধোঁয়া থেকে বাঁচানো। আজ উজ্জ্বলা যোজনা ত্রিপুরার 2.5 লক্ষেরও বেশি বাড়িকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে তুলছে। ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি মা বোন যারা প্রতিটি আর্থিক প্রয়োজনে অন্যের উপর নির্ভরশীল ছিল,
আজ সংগঠনের মাধ্যমে সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করছে। 1 দশক আগে ত্রিপুরার দরিদ্ররা অপুষ্টি ও রোগের মুখে অসহায় ছিল। সংকল্প ছিল প্রত্যেকেরই সেরা স্বাস্থ্য সুবিধা পাওয়া। আজ ত্রিপুরার 13 লক্ষেরও বেশি অভাবী মানুষকে 5 লক্ষ টাকার বিনামূল্যে বীমা দেওয়া হচ্ছে। 5 লক্ষেরও বেশি দরিদ্র মানুষের জন্য আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্ট খোলা হচ্ছে। প্রায় 3 লাখেরও বেশি শিশু ও নারীকে পুষ্টি দিয়ে সুস্থ করে তোলা হচ্ছে। আজ ত্রিপুরার দরিদ্রদের বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দেওয়া হচ্ছে। স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার বঞ্চিত শ্রেণীকে বিশুদ্ধ জল পেতে মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতে হতো। সংকল্প ছিল ত্রিপুরার প্রতিটি ঘরে ঘরে স্বচ্ছ জল পৌঁছে দেওয়া। আজ ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি বাড়ি সরাসরি কল থেকে জল পাচ্ছে। আজ ত্রিপুরায় জমির মালিকদের তাদের সম্পত্তির মালিকানা দেওয়া হচ্ছে। প্রণাম যোজনা ও ন্যানো সার দিয়ে ক্ষেত শস্য শ্যামলা করা হচ্ছে। আজ এখানকার কারিগররা বিশ্বকর্মা যোজনার মাধ্যমে তাদের হাতের দক্ষতা বাড়াচ্ছে। ত্রিপুরায় আজ একলব্য মডেল আবাসিক স্কুলগুলি আদিবাসী শিশুদের ভবিষ্যতের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করছে এবং সিকেল সেল নির্মূল অভিযান তাদের সুস্থ করে তুলছে। প্রতিটি নতুন সংকল্পের সাথে নতুন স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে। ত্রিপুরায় জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের সংকল্পের যাত্রা অব্যাহত রয়েছে। और 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। विकसित भारत का सपना मैं अब ना रुकने वाला हूँ। নভেম্বর থেকে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারিতে শুরু হয়েছে বিবাহ মঙ্গল উৎসব, যেখানে সোনার গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, আর মেগা ড্রতে 2 দম্পতির জন্য গোয়াতে হানিমুন প্যাকেজ সব পাবে। ও মা, এ তো দারুণ খবর গো। হ্যাঁ, আর বিয়ের গয়নার প্যাকেজ শুরু মাত্র 1 লক্ষ টাকা থেকে। তো আজই চলো রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষাবাজার, আগরতলা, ধর্মনগর ও বিলোনিয়া। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। বসাক রোড পিএনবির বিপরীতে আগরতলা ও সেন্ট্রাল রোড শিলচর, আসাম। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়, সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। যখন কিছুই ঠিক চলছে না, আর একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। पानी सारे गा सारे पा मा गा। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। গ্রহ নক্ষত্র বিরূপ হলে পাথর নিয়ে কি আপোষ চলে? শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? এই আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসেছিস, মনে আছে? সই
এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। ওই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ কি সুন্দর, এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। তুমি অপরূপ সুন্দর, তুমি স্নিগ্ধ প্রকৃতি, তুমি অকৃত্রিম গুণী, তুমি রোদ ঝলমলে হাসি, জ্যোৎস্না আলোর রশ্মি, তুমি তুমি সাক্ষী স্বয়ং অগ্নির। তোমার পরশে সাজবে রমণী, প্রেয়সীকে সাজাবে তুমি। তুমি মা কুঞ্জশ্রী, দক্ষ কারিগরি ও আধুনিকতার নতুন ঠিকানা। মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি, চম্পকনগর, পশ্চিম ত্রিপুরা। জীবনের ভাঙা গড়ায় আশা যেন না হারায়। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। संकल्प ही साहस, संकल्प ही सेना, संकल्प ही ज्योति, संकल्प सवेरा। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে গত এক দশকে ত্রিপুরা অনেক কিছু অর্জন করেছে এবং নতুন সংকল্পের সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। अब त्रिपुरा में विकास का डबल इंजन परिणाम दे रहा है। मुझे त्रिपुरा की जनता के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। विकास की गति को हम और तेज करेंगे। এমনকি স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ কৃষক মহাজনদের কাছ থেকে ব্যয়বহুল সুদের হারে ভুগছিল। সংকল্প ছিল কৃষকদের অর্থনৈতিক মুক্তি। আজ কিষাণ সম্মান নিধি দ্বারা ত্রিপুরার 2 লক্ষেরও বেশি কৃষক আর কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে 1.5 লাখ কৃষক ঋণের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাচ্ছে। এক দশক আগে পর্যন্ত ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষের নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা বীমা ছিল না। সংকল্প ছিল আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ানো। আজ ত্রিপুরায় প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা 10 লক্ষেরও বেশি জনধন অ্যাকাউন্টধারীকে ব্যাংকিংয়ের সাথে সংযুক্ত করছে। আজ 3,80,000-এরও বেশি ত্রিপুরাবাসী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা থেকে, 10 লক্ষেরও বেশি ত্রিপুরাবাসী সুরক্ষা বীমা যোজনা থেকে এবং 1,90,000-এরও বেশি সুবিধাভোগী অটল পেনশন যোজনার মাধ্যমে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। একটা সময় ছিল যখন ত্রিপুরার লক্ষাধিক দরিদ্র মানুষ তাদের ঘরের জন্য আকুল ছিল। সংকল্প ছিল তাদের জন্য একটি বাড়ি নির্মাণের। আজ ত্রিপুরায় আবাসন যোজনার মাধ্যমে 3 লক্ষেরও বেশি পরিবার তাদের নতুন বাড়িতে গর্বিতভাবে বসবাস করছে। একটা সময় ছিল যখন রাজ্যের মহিলারা উনুনের ধোঁয়ায় জীবন উৎসর্গ করতেন। সংকল্প ছিল তাদের জীবন ধোঁয়া থেকে বাঁচানো। আজ উজ্জ্বলা যোজনা ত্রিপুরার 2.5 লক্ষেরও বেশি বাড়িকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে তুলছে। ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি মা বোন যারা প্রতিটি আর্থিক প্রয়োজনে অন্যের উপর নির্ভরশীল ছিল, আজ সংগঠনের মাধ্যমে সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করছে। এক দশক আগে ত্রিপুরার দরিদ্ররা অপুষ্টি ও রোগের মুখে অসহায় ছিল। সংকল্প ছিল প্রত্যেকেরই সেরা স্বাস্থ্য সুবিধা পাওয়া। আজ ত্রিপুরার 13 লক্ষেরও বেশি অভাবী মানুষকে 5 লক্ষ টাকার বিনামূল্যে বীমা দেওয়া হচ্ছে। 5 লক্ষেরও বেশি দরিদ্র মানুষের জন্য আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্ট খোলা হচ্ছে। প্রায় 3 লাখেরও বেশি শিশু ও নারীকে পুষ্টি দিয়ে সুস্থ করে তোলা হচ্ছে। আজ ত্রিপুরার দরিদ্রদের বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দেওয়া হচ্ছে। স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার বঞ্চিত শ্রেণীকে বিশুদ্ধ জল পেতে মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতে হতো। সংকল্প ছিল ত্রিপুরার প্রতিটি ঘরে ঘরে স্বচ্ছ জল পৌঁছে দেওয়া। আজ ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি বাড়ি সরাসরি কল থেকে জল পাচ্ছে। আজ ত্রিপুরায় জমির মালিকদের তাদের সম্পত্তির মালিকানা দেওয়া হচ্ছে।
প্রণাম যোজনা ও ন্যানো সার দিয়ে ক্ষেত শস্য শ্যামলা করা হচ্ছে। আজ এখানকার কারিগররা বিশ্বকর্মা যোজনার মাধ্যমে তাদের হাতের দক্ষতা বাড়াচ্ছে। ত্রিপুরায় আজ একলব্য মডেল আবাসিক স্কুলগুলি আদিবাসী শিশুদের ভবিষ্যতের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করছে এবং সিকেল সেল নির্মূল অভিযান তাদের সুস্থ করে তুলছে। প্রতিটি নতুন সংকল্পের সাথে নতুন স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে। ত্রিপুরায় জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের সংকল্পের যাত্রা অব্যাহত রয়েছে। और 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। विकसित भारत का सपना में मैं अब ना रुकने वाला हूँ। দিদি লাখপতি ত্রিপুরার অগ্রগতি। ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন, গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক আয়োজিত 18 আঞ্চলিক সরস মেলার শুভ উদ্বোধন 29 ডিসেম্বর 2023 হাপানিয়ার আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে। 12 দিন ব্যাপী আয়োজিত এই মেলায় আপনাদের সবার সাদর আমন্ত্রণ।
ঝাঁঝের সাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেস্ট, আহা লং তরাই বেস্ট। ধনতেরাসের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাস ধন বৃদ্ধি। ৩রা নভেম্বর থেকে ১২ই নভেম্বর পর্যন্ত অফারে আছে প্রতি গ্রাম সোনার মজুরিতে 25%, হীরের গহনায় 15% ও গ্রহরত্নের মূল্যের ওপর 10% ছাড়। ডেইলি লাকি ড্রয়ে 3টি স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্রয়ে 2টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আপনার ঘরের পুরনো গয়নার পরিবর্তে নতুন গয়না এক্সচেঞ্জের সুযোগ। ধনতেরাসের অফারের দিনগুলোতে রবিবারেও আমরা খোলা আছি। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, পিএনবির বিপরীতে আগরতলা ও সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, আসাম। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়। সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে আগরতলা। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। যখন কিছুই ঠিক চলছে না, আর একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। पानी सारे गा सारे पा मा गा। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। গ্রহ নক্ষত্র বিরূপ হলে পাথর নিয়ে কি আপোষ চলে? শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসেছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। তুমি অপরূপ সুন্দর, তুমি স্নিগ্ধ প্রকৃতি, তুমি অকৃত্রিম গুণী, তুমি রোদ ঝলমলে হাসি, জ্যোৎস্না আলোর রশ্মি তুমি, তুমি সাক্ষী স্বয়ং অগ্নির।
তোমার পরশে সাজবে রমণী, প্রেয়সীকে সাজাবে তুমি। তুমি মা কুঞ্জশ্রী, দক্ষ কারিগরি ও আধুনিকতার নতুন ঠিকানা। মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি, চম্পকনগর, পশ্চিম ত্রিপুরা। জীবনের ভাঙা গড়ায় আশা যেন না হারায়। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। संकल्प ही साहस, संकल्प ही सेना, संकल्प ही ज्योति, संकल्प सवेरा। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে গত এক দশকে ত্রিপুরা অনেক কিছু অর্জন করেছে এবং নতুন সংকল্পের সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। अब त्रिपुरा में विकास का डबल इंजन परिणाम दे रहा है। मुझे त्रिपुरा की जनता के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। विकास की गति को हम और तेज करेंगे। এমনকি স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ কৃষক মহাজনদের কাছ থেকে ব্যয়বহুল সুদের হারে ভুগছিল। সংকল্প ছিল কৃষকদের অর্থনৈতিক মুক্তি। আজ কিষাণ সম্মান নিধি দ্বারা ত্রিপুরার 2 লক্ষেরও বেশি কৃষক আর কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে 1.5 লাখ কৃষক ঋণের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাচ্ছে। এক দশক আগে পর্যন্ত ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষের নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা বীমা ছিল না। সংকল্প ছিল আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ানো। আজ ত্রিপুরায় প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা 10 লক্ষেরও বেশি জনধন অ্যাকাউন্টধারীকে ব্যাংকিংয়ের সাথে সংযুক্ত করছে। আজ 3,80,000-এরও বেশি ত্রিপুরাবাসী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা থেকে, 10 লক্ষেরও বেশি ত্রিপুরাবাসী সুরক্ষা বীমা যোজনা থেকে এবং 1,90,000-এরও বেশি সুবিধাভোগী অটল পেনশন যোজনার মাধ্যমে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। একটা সময় ছিল যখন ত্রিপুরার লক্ষাধিক দরিদ্র মানুষ তাদের ঘরের জন্য আকুল ছিল। সংকল্প ছিল তাদের জন্য একটি বাড়ি নির্মাণের। আজ ত্রিপুরায় আবাসন যোজনার মাধ্যমে 3 লক্ষেরও বেশি পরিবার তাদের নতুন বাড়িতে গর্বিতভাবে বসবাস করছে। একটা সময় ছিল যখন রাজ্যের মহিলারা উনুনের ধোঁয়ায় জীবন উৎসর্গ করতেন। সংকল্প ছিল তাদের জীবন ধোঁয়া থেকে বাঁচানো। আজ উজ্জ্বলা যোজনা ত্রিপুরার 2.5 লক্ষেরও বেশি বাড়িকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে তুলছে। ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি মা বোন যারা প্রতিটি আর্থিক প্রয়োজনে অন্যের উপর নির্ভরশীল ছিল, আজ সংগঠনের মাধ্যমে সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করছে। এক দশক আগে ত্রিপুরার দরিদ্ররা অপুষ্টি ও রোগের মুখে অসহায় ছিল। সংকল্প ছিল প্রত্যেকেরই সেরা স্বাস্থ্য সুবিধা পাওয়া। আজ ত্রিপুরার 13 লক্ষেরও বেশি অভাবী মানুষকে 5 লক্ষ টাকার বিনামূল্যে বীমা দেওয়া হচ্ছে। 5 লক্ষেরও বেশি দরিদ্র মানুষের জন্য আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্ট খোলা হচ্ছে। প্রায় 3 লাখেরও বেশি শিশু ও নারীকে পুষ্টি দিয়ে সুস্থ করে তোলা হচ্ছে। আজ ত্রিপুরার দরিদ্রদের বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দেওয়া হচ্ছে। স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার বঞ্চিত শ্রেণীকে বিশুদ্ধ জল পেতে মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতে হতো। সংকল্প ছিল ত্রিপুরার প্রতিটি ঘরে ঘরে স্বচ্ছ জল পৌঁছে দেওয়া। আজ ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি বাড়ি সরাসরি কল থেকে জল পাচ্ছে। আজ ত্রিপুরায় জমির মালিকদের তাদের সম্পত্তির মালিকানা দেওয়া হচ্ছে। প্রণাম যোজনা ও ন্যানো সার দিয়ে ক্ষেত শস্য শ্যামলা করা হচ্ছে। আজ এখানকার কারিগররা বিশ্বকর্মা যোজনার মাধ্যমে তাদের হাতের দক্ষতা বাড়াচ্ছে। ত্রিপুরায় আজ একলব্য মডেল আবাসিক স্কুলগুলি আদিবাসী শিশুদের ভবিষ্যতের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করছে এবং সিকেল সেল নির্মূল অভিযান তাদের সুস্থ করে তুলছে। প্রতিটি নতুন সংকল্পের সাথে নতুন স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে। ত্রিপুরায় জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের সংকল্পের যাত্রা অব্যাহত রয়েছে। और 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। विकसित भारत का सपना में मैं अब ना रुकने वाला हूँ।
দিদি লাখপতি ত্রিপুরার অগ্রগতি। ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন, গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক আয়োজিত 18 আঞ্চলিক সরস মেলার শুভ উদ্বোধন 29 ডিসেম্বর 2023 হাপানিয়ার আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে। 12 দিন ব্যাপী আয়োজিত এই মেলায় আপনাদের সবার সাদর আমন্ত্রণ।